ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਉਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਦ ਪਹਿਲੀ ਭੇਟ ਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। और ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ देखो किन्नी है भोले शंकर जी दे माता रानी दे और जो वैनिटी वैन दे विचों तैयार होके आया स्टेज के उत्ते चढ़न वास्ते सब तो पहला भोले शंकर जी के मंदिर के अंदर गया। पहले उन्हें पिंडी ते जाके मत्था टेकिया, भोले शंकर जी का आशीर्वाद लिता, उस तो बाद वो स्टेज ते आया। असीं क्यों ना उन्होंने बुलाइए। तुसीं ऐसा करो ना, मास्टर सलीम की बांह देखो जाके, तुसीं कहंदे हो प्रोफैशनल है, उसकी बांह ते भोले शंकर का टैटो बनया, उन्होंने की कहोगे? उन्होंने टैटो बनाने किसी ने पैसे दिते हैं या उन्होंने रोज़ पैसे मिलते हैं? चलो मैं तुहाडी गल मन गया कि भजन गान दे उन्होंने पैसे मिलते हैं, टैटो बनाने की पैसे मिल गए जी उन्होंने? इहदे विच की प्रोफैशनल है उहदा? अगर 8 लाख रुपया नहीं होगा तो वह किवें तेरा कहना मान जूगा? मास्टर सलीम तो 2 लाख रुपए च आ जाता है, विद साउंड आ जाता है, और उत्ते ठाठा मारदा कट हुंदा है, शिव भगतां दा उत्ते इन्ना जोर हुंदा है। साडियां मावां भैणां बच्चे भरा जदों भोले शंकर की बरात उत्ते गाना गुणगान हुंदा है, भोले की बरात चली गज वज के ते उत्ते चहला मंदिर दे विच जदों भोले शंकर के जकारे लगदे आ, गूंजदे आ, हर हर महादेव के जकारे लगदे आ। इक्को दा भजन है, हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं तुहानू सवाल करदा, एक भजन है कि बीजेपी नू प्रमोट करने से गाना है, ये प्रमोशन है? फिर साडे धर्म दा बेदबी नहीं हो रही जो जागरण के उत्ते गाना गांदा है? श्री राम दे विच साडी आस्था है, साडी आस्था है, साडे भगवान है। दुनिया च किसी की ताकत है उन्होंने ले आवे? दुनिया च किसी ताकत है उन्होंने ले आवे? राम जी अपनी ताकत नाल आए हैं, कह के दिखावे। वो MP दे इलैक्शन ना लड़े, वो राज्य सभा की सीट ना मंगे, मैं तैयार हाँ मास्टर सलीम नूं मैं जगराते ते नहीं बुलाऊंगा। वो सवेरे लाइव होकर इन्नी गल कह दे कि मैं सारी जिंदगी MP दे इलैक्शन नहीं लड़ांगा, मैं राज्य सभा की सीट नहीं मंगांगा। चेतन बवेजा लाइव होकर इन्नी गल कहूगा कि मैं भी मास्टर सलीम नूं जगराते ते नहीं बुलाऊंगा। लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाल कपूर। गल की जाऊगी हिंदुओं की आस्था की, हिंदुओं के विश्वास की। विश्वास की होंदा हिंदुओं का कि अगर कोई भी सिंगर माई की भेंट गाता है या भोले शंकर की भेंट गाता है तो वह तालुकात रखना शुरू कर देंदा हिंदू कौम के नाल ते हिंदू परंपरा के नाल। हिंदू परंपरा नूं उस वेले ठेस पहुँचती है जो कई बार जो सिंगर जिहड़ा जमीन तो उठिया होंदा है तो छोटी छोटी स्टेज लगाता है, माई की भेंटा गाता है। माई की भेंटा गाने तो बाद अगर उसका नाम हो जाता है तो एक दूजे की बगावत करनी शुरू कर देंगे ने। एक सिंगर को नहीं बुलाया जाऊगा तो मैं आऊँगा। लेकिन ऐसा एक मामला एक कैसे किया जा सकता है? माई दे भगत जो भेंटा गाते हैं, कन्हैया मित्तल जो तुसी नाम जिहड़ा बिल्कुल बखूबी सुनिया, तो उन्होंने जिहड़े किया जा सकता मैनेजर उन्होंने एक रिकॉर्डिंग बड़ी बखूबी वायरल हो रही थी। रिकॉर्डिंग की थी महादेव सेवा दल के चेतन बवेजा ने। तो गलबात कर रहे चेतन जी, पहली गल तो हिंदुओं की आस्था लगातार तुसी टोल प्लाजा माफ कराने हो, असी नाल जाने आ, असी तो उत्थे टोल प्लाजा तो कमीशन लेंदे नहीं गे ना तुसी लैंदे हो, तो उहदे विच तुहाडा निजी फायदा की हुंदा? साडा निजी फायदा कुछ भी नहीं है जी। असी धर्म के नाल चलते हैं, अपने सनातन धर्म का प्रचार करने वास्ते असी धरती पर पैदा हुए हैं। भोले शंकर जी दे उत्थे सेवा करनी है, चहला मंदिर दे विच जद तक शरीर च प्राण है तद तक करनी है। सावन के महीने भी बसां चलाइयां, उस च साडा निजी फायदा कुछ भी नहीं है। असी शिव भगतां की सेवा करने वास्ते इस धरती पर आए हैं और सारी जिंदगी करांगे। तुसीं तां शिव दी भगत की सेवा कर रहे हो, शिवजी महाराज की सेवा कर रहे हो, लेकिन भेंटां गाण वाला शख्स जिहदी तुसीं मैं जदों उहदी वीडियो सुनी कन्हैया मित्तल दी कि किसी मुसलमान तो गाना नहीं उत्थे भजन नहीं गवाना, तो मैनूं बड़ी नाम कन्हैया मित्तल ने मास्टर सलीम बारे गल कही कि उत्थे वो किसी भी जागरण ते भजन ना गावे। मैं कन्हैया मित्तल नूं सवाल करदा वाए क्यों ना गावे? तू गाएगा आके? कौन गाएगा? मैं इहनूं 2 महीनों तो फोन कर रहा, ये मेरा फोन नहीं चकदा सीगा। ਜਦੋਂ मैं अज फेसबुक पर लिख के पाया कि कन्हैया मित्तल मेरा फोन नहीं चकदा तो मैनू मास्टर सलीम नूं बुलाना पेगा, जद ही ये मैनेजर की मैनू कॉल आ गई, कहना जी हाँ जी दसो। मैं कहा जी महाशिवरात्रि ते भोले शंकर जी का गुणगान करना, किन्ने पैसे लगणगे? कहना 8 लाख रुपया लगूगा। 8 लाख रुपया किस चीज़ का? महाशिवरात्रि ते भोले शंकर का 1 घंटा गुणगान करन दा, 1 घंटे का 8 लाख रुपया करन दा 8 लाख रुपया लगूगा। मैं उन्होंने ये सवाल किया कि जे किते सनातन धर्म की संस्था के कोल, जगराता कराने वाली संस्था के कोल, किसी हिंदू के कोल, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति के कोल अगर 8 लाख रुपया नहीं होगा तो वह किवें तेरा कहना मान जूगा?
ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਸਾਊਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਹਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਗੂੰਜਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਲੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਿਰਫ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ। 80 ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ। ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਉਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਦ ਪਹਿਲੀ ਭੇਟ ਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਖੋਲੋ, ਚਹਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੁਕਤੀ ਗਾਉਂ ਚਹਿਲਾ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਚੇਤਨ ਬਵੇਜਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੱਟੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਾਈ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੀਆਂ ਵੀ ਐ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਹਮ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਭਜਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ? ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ? ਜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕਟਾਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਮੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਫਿਰ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਛੱਤਰ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਯੋਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਦੋਂ MLA ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏਂਗੇ ਹਮ ਗੁਣ ਕੋ ਲਾਏਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਗਾ? ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਜਨ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਭਜਨ ਹੈ ਫਿਰ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਗਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਭਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਡਬਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ? ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਚੇਤਨ ਬਵੇਜਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਣਾ? ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਕੀ ਨੁਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ?
ਦੱਸੋ। ਲੱਖਾ ਵੈ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਅਗਰ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣੇ, ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀਏ, ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੰਚਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਚੰਚਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਾ ਭਾਜੀ, ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਵਾ? ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੜਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, 4 ਭਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਘਟ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਚਲਾਈਆਂ 8 ਸੋਮਵਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7 ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ 8ਵਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੌਂਸਲਰ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਦਿਖਾਓ ਪੂਰੇ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੋਲਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਟਿਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਲੜੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜ, ਜੇ ਭੋਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਲੜ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ? ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਵੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਬਵੇਜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਵੀ? ਤੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਜੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਚਾ ਕੇ ਗਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੇਟਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਲ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਖਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਭਜਨ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਭੋਲੇ ਕੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਉਹਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ? ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਟੈਟੋ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਟੈਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਟੈਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਵੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 5 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਭੇਟਾ ਗਾਉਂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ, ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਟੇਸਟ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੀ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵਾਏ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ MP ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਣਗੇ? ਹੈ ਰਾਮ ਖੁਦ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਖੁਦ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਮ के नाम से मोदी आए हैं, ना कि राम जी को मोदी लेके आए हैं। राम जी ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਆਏ हैं, योगी आए हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 295 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਗਰਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਏ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਆਏ ਹੈ, ਭਗਵਾ ਲੈ रहेंगे, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਦੇਤਾ? ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਗੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ? ਬਜਟ ਭਾਜੀ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ? ਸਾਊਂਡ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਊਂਡ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕ ਰਾਈਟਰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਕਪਿਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ? ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਜੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਦ ਸਾਊਂਡ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਧੱਕਮ ਤੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਵੀ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਜੀ?
ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? 32 ਸੈਕਟਰ 38 ਸੈਕਟਰ 32 ਭਾਜੀ, 38 ਨਹੀਂ 32। 32 ਸੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, ਠੀਕ ਓਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। हेलो हेलो, हाँ जी। सर हैं कन्हैया मित्तल जी हैं? नहीं अभी तो नहीं अभी। मैं विशाल कपूर बात कर रहा हूँ, लुधियाना लाइव से पत्रकार। हाँ जी। फ़ोन मत काटना अब। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ चेतन बबेजा जी हैं जो महादेव सेवा दल से हैं, उन्होंने कुछ आपकी रिकॉर्डिंग की है, तो वो रिकॉर्डिंग वो एक्चुअली वायरल हो रही है। तो उसमें आप 8 लाख रुपए मांग रहे हो स्टेज लगाने का। तो वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मास्टर सलीम को नहीं बुलाना कन्हैया जी, दूसरी तरफ जो हमने शिवरात्रि में बुलाना है तो उनसे 8 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ समाज को जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ इतने अमाउंट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब मास्टर सलीम 1.5 लाख में आ जाता है। तो भैया डाली है भैया उन्होंने, उसके बाद उनकी बात हो गई, उन्होंने 4-5 बारी बात करी है। हाँ जी, ठीक है। क्या उन्होंने आधी बात डाली है। नहीं, क्या बात क्या हुई है? उनसे बात हो गई थी, वो अलग अलग नंबरों से फोन कर रहे थे जैसे अब आप फोन कर रहे हो। नहीं, मैं तो इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, आपका फ़ोनो ले रहा हूँ सर। मैंने उनका बयान ले लिया है, तो आपका जो उनके साथ टॉक हुआ था वो आपका बयान ले रहा हूँ मैं। वो अलग अलग नंबर से फोन कर रहे थे जी, एक ही चीज के लिए जी। और उसके बाद उनसे ये भी बात होगी कि उन्होंने कहा था ऐसे कराना, तो मैंने उन्हें बोला था कि भी आप ऑफिस में आ जाना जो भी होगा। ठीक है, ऐसा कोई उसमें प्राइस वाला इशू नहीं है कि उसमें कोई पैसे का, वो एक हमने रखा हुआ है। जैसे हमारे पे दिन में 2 से 3 हजार कॉल आते हैं जी, है ना जी। तो अब बंदे को इग्नोर करने के लिए कोई ऐसी बात तो बोलनी पड़ेगी ना। नहीं, अगर आस्था है, जिस भगवान के बीच में आस्था है, तो अगर समाज को, कन्हैया जी समाज को जोड़ रहे हैं, श्री राम की भेंट गाते हैं, तो अगर हमारे को आप आके बोलोगे ना, ऑफिस में आके मिलोगे, ठीक है जी, कि भी हमने उनसे सीधा बात बोली थी कि आप ऑफिस में आ जाओ। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि भी हमने ऐसे, हमारी ये अवस्था है, हमने यहाँ ऐसे जागरण कराना है, तो वहाँ पैसे की बात ही नहीं करते। तो उसमें आपने पैसे की बात की हुई है? तो उन्होंने भैया उतनी डाली है ना, उसके बाद भी बात हुई है हमसे। अच्छा, क्लिप इतना ही डाला हुआ है? हाँ, उन्होंने उसमें मेरे को बोला कि भी अगर हमारे पास उतना बजट ना हो तो मैं कहा आप ऑफिस में आ जाओ, बैठ के बात कर लेंगे, उसमें जो भी होगा हम बात कर लेंगे। लेकिन एक उन्होंने एड्रेस तक लिया है। एक बात है, मैं भी एक हिंदू हूँ, मेरा नाम विशाल कपूर है, तो मैं भी एक हिंदू हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मतलब समाज को एक आगे लेके जाना, और ऊपर से जो जागरण करवाते हैं लोग जिन्होंने बुलवाना हो कन्हैया जी को, तो इतनी बड़ी अमाउंट जो अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो क्या करेंगे? ये जो भी कोई भी बंदा हमसे जागरण कराता है ना जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि भी वो हमने ऐसे नहीं बोला हुआ कि भी कोई एक अमाउंट है या कुछ है। अब मेरे को आप ही 10 या 20 बार ये इस चीज के लिए कॉल करोगे तो मेरे को आपको इग्नोर करने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात करनी पड़ेगी ना जिससे मैं आपसे बात ना करूं। भैया अगर मैं 10-20 बार कॉल करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब मैं आपसे अभी बात नहीं करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं मैंने पैसे उनको, की डिमांड नहीं, मेरे पास भी ऑडियोज पड़ी है, मैंने उनको कितनी बारी बोला है जी। वो तो आपको उसी टाइम की ऑडियो दिख रही है ना, सुबह से मेरे को कॉल कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं पिछले 2 महीने से मेरी बात, उन्होंने बोला है, ट्राई भी कर रहा हूँ तो बात भी हो रही है, उन्होंने सब चीज़ बोली है। लेकिन भैया एक बात मेरे को ये समझाइए कि अगर वो कन्हैया जी
हमेशा मैंने उनकी भेंटें सुनी भी हैं, तो मुझे हाँ ये नहीं जी। था कि मतलब एक वैसे एक आम नागरिक होने के नाते बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी रकम मांगी जा सकती है। एक मतलब शिवरात्रि पे, त्योहार पे 1 घंटे का जैसे रिकॉर्डिंग है, तो उसमें इतनी रकम मांगी जाए तो कम से कम एक इतनी पर्टिकुलर रकम हो कि बंदे जो संस्था वाले अफोर्ड कर सकें। 1.5-2 लाख तक भैया तो हम उसमें सफिशिएंट हमने है। बात बोली है कि भी कोई पैसे वाली बात ही नहीं है, उन्होंने तो उतनी क्लिप डाली है ना। जी, तो आप वो तो भेजेंगे? हमने बोली आप ऑफिस में आके बैठ के हमारे साथ बात कर लो, जो भी है जो भी। पहले बात तो मैंने उनको बोला था हम डेट्स नहीं दे रहे अभी, जी, डेट्स क्योंकि अभी 6 महीने, ये बहुत लंबी बात है ना जी, अभी। तो मैंने उनको पहले, जब मेरे साथ जब भी बात हो रही थी तो ही मैं उनके फोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि भी अभी जनवरी की डेट्स हम दे ही नहीं रहे, किसी को भी नहीं दे रहे, जी। क्योंकि 2024 की डेट हम देनी शुरू करेंगे अक्टूबर मिड में, तो वो मिड के बाद बात करेंगे। तो आप तो जैसे सारी एक, बात हो रखी है हमसे। नहीं भैया, आपका गुड नेम क्या है? कपिल कपिल, पूरा गुड नेम कपिल, आगे? जोशी। कपिल जोशी। कपिल जोशी जी, अ, फिर अगर आपको ऐसी कॉल आती जिन्होंने करवाना है, तो आप उसे फिर कैसे हैंडल करते हैं? सीधा पहले पैसे की टॉक करते हैं? नहीं, हम पैसे की किसी से बात ही नहीं करते जी। जो भी बंदा हमसे बात करता है ना जागरण के लिए, जी, हमसे बात करता है, अपनी मंडली का नाम बताता है, ऑफिस आ जाता है, उसके बाद अपना जागरण का डेट वगैरह ले जाता है हमसे। तो जैसे ये ये पैसे ये कैसे होगी फिर बात सारी? भैया वो बहुत बारी उन्होंने कितनी सारी बारी कॉल्स कर ली थी, वो पूछ रहे थे, तो मैंने, तो वैसे क्या, उन्होंने इतनी डाली है ना, आधी नहीं, आगे की नहीं डाली ना। तो इसमें आपका बजट होता क्या है वैसे? अभी मैं लाइव चल रहा है, अभी थोड़ी देर में लाइव चलेगा, अगर किसी ने बुलाना हो तो कन्हैया जी का बजट क्या होता है? भैया वो डिपेंड करता है मंडली के हिसाब से ही, ऐसा कोई वैसे एक बजट नहीं हमने एक रखा हुआ। रेट रखा होगा? नहीं भैया, कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? वो डिपेंड करता है, मैं कहता रहा हूँ ऐसे कोई रेट नहीं हमने रखा हुआ किसी भी चीज का। नहीं, कुछ स्टार्टिंग तो होती होगी ना, जैसे किसी गली वाले ने करवाना हो, वहाँ पे जागरण करवाना हो तो उसका क्या रेट है? बड़ी स्टेज लगवानी हो उसका क्या रेट है? मिडिल स्टेज लगवानी हो उसका क्या रेट है? कुछ तो डिसाइड होता ऐसा होगा कुछ ना? नहीं है भैया। उसका कुछ भी नहीं है? लो जी, फोन कटता कि हुण रेट जो पुछण दी वारी आई तो फोन कर दिता, लेकिन समझ नहीं आई कि कुछ नहीं है, लेकिन अद्धी रिकॉर्डिंग इन्हों ने वो कह रहा कि ਕੀਤੀ है, तो अद्धी रिकॉर्डिंग जी इन्होंने विच पाती है। लेकिन समाज के विच अगर तुसी किते ना किते विछड़ते हो तो समाज के विच अगर भोलेनाथ ते मां माई दी जगराता जो कराने असीं तो यह सोचते हैं कि कोई वधिया सिंगर साडे आऊगा तो लोग जिहड़े ने उत्ते महफिल लगाणगे, लेकिन याद आते हैं गुलशन कुमार जी, याद आते हैं चंचल जी, याद आते हैं, गल की जाए अनुराधा जी याद आ जाते हैं, तो होर गल की जाए कई तमाम ऐसे हुण सिंगर ने जिहड़े माई दी भेंट तां गांदे ने, लेकिन नाल दी नाल जिहड़े इन्ने वड्डे बजट रखे हुए ने, कई संस्थावां नहीं अफोर्ड करदियां, ते पॉपुलैरिटी भी जिहड़ी है किते ना किते बंदे नूं लैके जा सकदी है। लुधियाना कैमरामैन धर्मे नाल मैं विशाल कपूर, लुधियाना लाइव।